Thank you very much. 네, 감사합니다. So, dear participants, I especially thank you. 네, 특히나 감사의 말씀을 드리겠습니다. Korean ADB Presidential 측 Committee on Northern 그리고 Economic 대통령 직속 Cooperation, 북방경제협력위원회 Korean Ministry of Trade, Industry and 그리고 Energy 산업통상자원부 for organizing this conference. 이 And thank you for the 컨퍼런스를 opportunity 개최해 to 주셔서 감사의 말씀을 speech 드리겠습니다. and 그리고 to 제게 이렇게 말씀을 드릴 수 있는 So, 기회를 주셔서 다시 한번 dear 감사의 말씀을 participants, 드리겠습니다. first of all, 네, 귀빈 I would like 여러분, to start my 네, speech 우선 제 from 발표를 speaking about our 이렇게 말씀을 history 드리겠습니다. 제가 how 우선 the 역사를 Asia 말씀을 드리겠습니다. how the Asia Supergrid Initiative has started. 에이시아 슈퍼그리드가 어떻게 So I 시작이 think, 되었는지 역사를 말씀을 after the 드리겠는데요. Fukushima incident 우선 in 후쿠시마 사고, 일본에서 there was 사고에 a 대해서 rise 말씀을 many 드리겠습니다. and 후쿠시마 problems 사고가 발생한 how to 다음에 많은 supply, 문제가 how to 되었습니다. secure and sustainable supply of the 어떻게 electricity. 지속 가능한 방법으로 도시를 복원할 것인가에 대한 많은 논의가 있었고요. In this case, so many countries started to 그래서 look 많은 for 국가들이 alternative energy generation and other secure and environment friendly 어떻게 sustainable 환경적으로 energy 지속 가능한 sources. 방식으로 에너지원을 So 활용할 thus 것인가 involved 많은 논의를 시작하게 되었습니다. energy sources and 그래서 so 재생에너지원에 was to use 대해서 vast of renewable 소프트뱅크에서 energy 제안을 sources 한 of Mongolia. 것입니다. 그래서 몽고에 있는 Simultaneously, 재생에너지 energy 자원을 transfer 활용하자라는 was 제안을 한 것입니다. looking at the possibilities of Desertec and 그리고 Gobitec, 에너지 which led to 차트에서도 the Asia Supergrid. 아시아 Also, 슈퍼그리드 the 안에 Paris 대해서 Agreement 얘기를 했습니다. 그 다음에 progressed. 파리 협약이 Mongolia 있었습니다. has also taken the 몽고 또한 responsibility to decrease CO2 CO2 emissions. 이산화탄소 배출량 감축 의무를 가지고 As you all 있습니다. know, 네, 아시다시피요. all know that Mongolia is the rich, 몽고는 아주 풍부한 rich with the renewable energy 재생에너지원을 가지고 resources. So 있습니다. Mongolia has 몽고에서는요, unique possibilities 아주 독특한 for solar 기회가 energy 있다라는 sources, 것입니다. 태양열 especially the 관련해서 Gobi 가능성이 region is 있습니다. more efficient, 특히나 but also 고베 사막 같은 the Gobi 경우는 region 상당히 has 효율적으로 abundant 에너지원을 resources 활용할 수가 of the 있습니다. wind 고베 energy. 사막에는 특히나 풍력 자원이 So as you 풍부한 can see on the 지역입니다. map, 지도에서 the 보시다시피요. Altai Mountains create the wind corridor that 예를 leads the 들어서 Gobi 그 region 풍력 회랑이 있습니다. and 이 ranging 지역에서 많은 capacity of the wind 풍력을 발전시킬 resources up 수가 to 있습니다. 7,000 terawatt years. 그래서 1년에 1000테라와트 이상의 That's the 풍력 에너지원을 unique 발전시킬 수 possibility 있다는 것입니다. Create the 그래서 renewable 이러한 energy 기회를 통해서 in the 재생에너지원을 몽고에서 발전시킬 수 있는 가능성이 So a 있습니다. little about the energy policy and 네, environment. 그러면 저희 국가의 In terms of 에너지 this, we 정책 have 그리고 amended the 법적 환경에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 저희 재생에너지 법이 2007년도에 승인이 되었고요. 2015년도에 개정이 되었습니다. among the state grid on energy policy and renewable energy law. 이에 기반해서 에너지 정책과 정책들이 집행이 되고 있습니다. 그리고 에너지에 관련된 국가 정책이 있는데요. 이것은 에너지 안보, 환경, 그리고 효율성 이슈에 관한 내용이 담겨 있습니다. 네, 슬라이드에서 보시다시피요. 저희 목표를 말씀드리겠습니다. 즉 설치 재생 용량의 20%를 2023년까지 달성하는 것이 효율성 목표가 되겠습니다. 네, 그럼 재생에너지원의 비율을 어떻게 증가시킬 수 있을 것인가 말씀을 드리겠는데요. 몽고에서는요. 풍부한 재생에너지원을 가지고 있고요. 그리고 타겟이요. 다시 말씀드리자면 2023년까지 설치 재생 용량의 20%를 재생에너지원으로 맞추는 것이 저희 목표가 되겠습니다. 파리 협약에 기반해서 저희가 이러한 목표를 설정했습니다. 그리고 정부에서도 행동을 취함으로써 지구온난화 등의 문제에 대처하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 그리고 재생에너지 관련해서 저희가 발전차액 지원제도 FIT 제도를 활용하고 있습니다. 그래서 태양에너지 같은 경우는요, 그 전력 대통망에서 0.15센트 그리고 풍력 같은 경우는 0.95센트로 발전 그 가격을 지원을 해주고 있습니다. 지금 보시는 것은 에너지에 대한 저희 국가 정책이 되겠습니다. 말씀드렸다시피 환경 그리고 효율성 그다음에 안보 문제 세 가지 축을 가지고 있는데요.
is key issues of the state policy. 그리고 That's why we 그 are 지역적인 협력 또한 about 저의 the 핵심 super 중에 하나가 되겠습니다. The 그렇기 main 때문에 goal 저희가 is 아시아 how 슈퍼그리드를 to use 추진하고 있는 renewable 것입니다. energy sources 그렇다면 of Mongolia 재생에너지는 and how 어떻게 to 활용할 supply 것인가, it 그리고 to the 에너지를 region. 어떻게 공급할 것인가에 대해서 저희가 생각할 필요가 있겠습니다. On this map, you can see 네, 이 시드 보시면요. where we have already made our surveys and measurements of the wind and 그리고 solar 관련된 풍력 potentials. 에너지, 그리고 수력 As you may 에너지, say, 그리고 태양경 we have 에너지 등의 위치가 나와 있습니다. Progressed very well within the 상당히 last 3 잘 years 진전이 after 되고 amendment 있습니다. of 지난 the 3년 동안 renewable 많은 energy 발전이 laws. 있었습니다. 3년 전에 재생에너지 법이 Almost, 마련되고 more 나서 than 그동안 3년 동안 많은 30 발전이 있었는데요. special licenses 30개 were 이상의 provided 특별 for 허가 solar and 가 wind and 태양열, hydro 그리고 projects. 풍력, 그리고 수력 발전에 Ranging 대해서 capacity is 주어졌습니다. around 그리고 에너지 950 용량은 megawatt. 950메가와트입니다. 950메가와트 중에서 대다수가 태양 에너지가 되겠습니다. 그리고 아까 말씀드렸다시피 발전 차익 제도 FIT 제도를 저희가 장려를 하고 있습니다. 민고에서의 설치 용량 같은 경우는 적습니다. 1기가와트밖에 되지 않습니다. 하지만 저희가 재생에너지원이 상당히 풍부하게 있습니다. 하지만 지금 현재는 저희가 국내에서는 이러한 풍부한 자원을 풍부하게 활용을 하지 못하고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 저희가 시장의 기회를 잘 활용을 하고 재생에너지원을 원하는 지역에 수출을 하고자 하는 것입니다. 그리고 관련해서 저희가 에너지 법을 만들었고요. 그리고 ADB에서도 지원을 해주고 있습니다. 동북아 지역에서의 전력계통 연계를 위해서 ADB의 지원도 받고 있습니다. 그래서 ADB 측에 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다. 저희와 협력을 해주시는 점, 그리고 각 구화가 어떤 이런 기회를 활용할 수 있게 장을 마련해 주신 것에 대해서 다시 한번 감사의 말씀드리겠습니다. 그리고 이 프로젝트에 대해서 공동 재정 지원을 해주신 점에 대해서 감사의 말씀드리고요. 그리고 이러한 전문 지식을 발휘해 주신 국가들에도 감사의 말씀드리겠습니다. 한국, 일본, 그리고 중국, 그 외 국가들에게도 다시 한번 감사의 말씀드리겠습니다. 그리고 저희가 ADB에서는 EDF 회사를 선정을 해서 이런 NAPSI 프로젝트를 진행하도록 사업자로 선정을 했습니다. 네, 동북아 지역에서는 저희가 이미 여러 번 미팅을 가졌습니다. 그래서 개통 연계 가능성에 대해서 저희가 논의를 나눈 바가 있습니다. 울란바토르, 베이징, 러시아 등등에서 저희가 고위급 관계자들이 모여서 회의를 가졌습니다. 몽고의 정치인들, 그리고 국회 측에서도 이런 전력계통 연계에 대해서 상당히 긍정적으로 바라보고 있습니다. 그리고 관련해서 중국 그리고 러시아까지 이렇게 아시아 슈퍼그리드가 연결될 수 있다라 보고 있습니다. 그래서 저희가 지금은 정부 간 차원에서 좀 더 심층적인 대화를 나눠야 될 시점이다라 보고 있습니다. 2015년부터 저희가 이런 논의를 시작했기 때문에 이제 심층적인 논의를 해야 된다고 보고 있습니다. 그리고 관련해서 많은 정부 기관뿐만 아니라 연구 기관께서도 많이 참여를 하고 있습니다. 상당히 이 사안에 대해서 집중해서 관심을 가져주시는 점에 대해서도 다시 한번 관심을 드리고자 합니다. 이러한 대화가 계속이 된다면요, 저희가 아시아 슈퍼그리드 관련된 연구서도 만들 수 있을 것이라고 보고 있습니다. 네, 그래서 참가국들에게 다시 한번 말씀을 드리고자 합니다. 가까운 시일 안에 저희가 이런 연구를 통해서 어떻게 하면 이렇게 풍부한 에너지원을 활용할 수 있을지에 대해서 저희가 좀 더 심층적인 논의를 하고자 하고요. 관련해서 리서치 연구기관을 만들고자 합니다. 제안을 드리고자 합니다.
economic forum. 9월에 그 국동 개발 9월에요. 저희가 동방 경제 포럼을 가졌습니다. 그래서 몽고, 러시아, 일본 그리고 한국 관계자들이 함께 만나서 동북아 지역에서의 가능성에 대해서 저희가 논의를 했습니다. 그래서 상당히 긍정적인 논의를 나눴습니다. 이런 에너지 전력 개통 연계에 대해서요. 그렇기 때문에 몽고에서도 동북아 지역을 대상으로 해서 이러한 시장을 개방하고 계속해서 전력개통 연계를 하는 것에 대해서 많은 관심을 가지고 있습니다. 저희가 함께 성공 사례를 나눌 수 있다라고 보고 있습니다. 그리고 저희가 스칸디나비아 국가 그리고 일부 유럽 국가들로부터 비즈니스 모델로부터 배울 수 있다라고 보고 있습니다. 그래서 어떻게 하면 국제적인 시장을 만들 수 있는가 그러한 사례를 저희가 배울 수 있다라고 보고 있습니다. 감사합니다. Thank you, Mr. 네, 감사합니다. 한국 분들이라서 한국어로 진행을 조금 바꾸겠습니다. 다음은 글로벌 에너지 인터커넥션 개발 협력의 일본 오피스 대표이십니다. 쇼에짜오 대표님의 발표가 있겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. 네, 여러분 안녕하십니까? My name is Zhao Shuhe. 제 이름은 자오 from 슈허입니다. 저는 게이코에서 왔습니다. 오늘 이 자리에서 여러분들께 정보를 전해드릴 수 있게 되어서 매우 기쁘게 생각합니다. 벨트 앤 로드 이니셔티브라고 하고요. 그리고 중한일 파워 그리드 인터커넥션이라고 합니다. 그러면 일단 첫 번째로 벨트 앤 로드 이니셔티브에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 2013년에 시진핑 주석께서 그 실크로드 경제 벨트를 제안하셨습니다. 그리고 21세기 그 해상협력인 해상협력 실크로드를 제안하셨습니다. 2013년이었고요. 일단은 첫 번째 이니셔티브의 경우는 고대 실크로드의 역사적인 상징성을 오늘날에 우리가 필요로 하는 요구사항과 통합하자라는 목표를 가지고 있습니다. 이 이니셔티브를 국제 공동체에게 제안을 하셨고요. 그리고 그 후에 4년의 시간이 지났습니다. 100개가 넘는 국가와 그리고 조직이 적극적인 반응을 보여주었습니다. 그리고 또 70개 국가 이상이 중국과 함께 양자 합의에 도달하는 결과를 내었습니다. 그리고 이 이니셔티브의 목표는 개방된 세계 경제 시스템을 만들자라는 것인데요. 더욱더 다양화되고 그리고 균형 맞춰진 그리고 또 지속 가능한 그런 경제 시스템을 만들자라는 것입니다. 그리고 또 민주화, 문명화 그리고 세계 평화 등의 목표도 가지고 있습니다. 5개의 최우선 과제에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 정책 조율, 시설 연결, 그리고 방해받지 않는 무역, 그리고 재정 통합 그리고 사람 간의 유대와 협력을 도모하는 것입니다. 그 5가지 목표 중에서 최우선 과제가 있다면 바로 연계성이라고 할 수 있겠습니다. 특히 시설 간의 연계성이라고 할 수 있겠고요. 그리고 또 전력망의 통합도 가장 중요한 저희의 최우선 과제 중에 하나라고 할 수 있겠습니다. 그 다음으로 그 동북아의 연계에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 동부아시아의 경우는 중국 그리고 또 몽골, 한국, 일본 등이 포함이 될 텐데요. 일본, 한국 그리고 동중국 모두가 이렇게 연결이 되었다고 할 수 있겠습니다. 그런데 이 동북아 지역에서의 주요 전력 수요의 경우는 중국, 일본 그리고 한국에서 온다고 할 수 있겠습니다. 중국은 적극적으로 이 에너지 균형을 맞추기 위해서 노력해 왔습니다. 그리고 또 그리드 연결이 가장 중요한 방법으로서 일본과 한국의 에너지 문제를 해결하는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.
Actually, as you all know, that several organizations have 네, conducted 아시다시피 여러 기관이 연구를 진행했습니다. 동북아시아 지역의 전력 개통 연계를 위해서 연구를 진행했는데요. 이를 통해서 수요 성장에 대처를 하고, 그다음에 에너지 공급의 안보를 달성하고, 그다음에 재생 에너지를 장려하고, 그리고 공정한 그런 에너지 가격을 달성하기 위해서 이렇게 연구를 진행을 한 것입니다. 그래서 이런 개념을 현실화하기 위해서는요, 2016년도에 중국에서의 SGCC, 중국 국가전력공사, 그리고 한국전력공사 캡코, 그다음에 소프트뱅크, 그리고 러시아의 공동 합자 회사인 로제티가 MOU를 체결했습니다. 그래서 연구를 진행을 하기로 한 것입니다. 즉 동북아 지역에서의 전력계통 연계를 위한 타당성 조사를 하자라고 MOU를 체결했습니다. 동북아시아 지역에서의 전력계통 연계를 위한 출발점이라고 하겠습니다. 그래서 저희가 연구를 통해서 몽고, 중국, 한국, 그리고 일본을 연결할 수 있다라고 저희가 결론 내렸습니다. 이렇게 4개 국가를 연결하는 것이 즉 그렇게 남쪽을 연결하는 것이 북쪽을 연결하는 것보다 더 수월하다라는 것입니다. 그래서 이렇게 4개 국가를 이렇게 남쪽 국가를 연결하는 것이 1단계로 추진하자라고 제가 결정한 것입니다. 그래서 이를 통해서 재생에너지원을 몽고에서 중국, 한국, 그리고 마지막 일본까지 전송을 하자라고 한 것입니다. Okay. State Grid Corporation has finished the 네, 그리고 저희가 예비 타당성 조사를 완료했습니다. 그래서 송전망에 대해서 예비 타당성 조사를 했습니다. 중국과 한국과 일본 간의 공동 실무 그룹 그리고 공동 기술 그룹, 실무 그룹을 2016년도에 만들었습니다. 설립을 했습니다. 그래서 한 10개월 동안 그 조사를 통해서 진전이 있었습니다. 그 예비 타당성 조사는요, 올해 3월에 완료가 되었습니다. 연구에서는요, 중국, 한국, 일본의 파워 시스템, 그리고 에너지 수요, 그리고 공급에 대해서 서로 간의 비교를 했고요. 그리고 다른 기술적인 방법에 대해서 분석을 해봤습니다. 전압이라든지 여러 사용되는 기술 그리고 에너지 시스템에 대해서도 비교 분석을 한 것입니다. 네, 그래서 슬라이드에서 보실 수가 있겠고요. 이를 기반으로 해서 저희가 비용 예측을 한 것입니다. 그래서 주 연구 결과를 보여드리겠습니다. 네, 송전망 관련해서 중국에서 시작을 해서 DC를 통해서 즉 직류를 통해서 한국계까지 연결이 되고요. 그리고 한국에서는 AC 교류를 통해서 다시 또 변환이 된 다음에 일본으로는 또 DC로 다시 또 변환이 됩니다. 네, 마지막으로 일본에 도달했으나 AC 상태로 도달이 됩니다. 네, 그런데 중국과 한국 간의 구간을 보시면요, 366km고요. 그 다음에 한일 구간은 460km입니다. 마쯔이 지역이 되겠습니다. 그 다음에 레이난까지는 770km 구간입니다. 네, 그 다음에 송전 기술 같은 경우는요, 직류 기술도 사용하고요, LCC나 VSC 기술을 사용합니다. 그리고 그 전압 수준을 보시면요, 플러스 마이너스 500kV가 되겠습니다. 그리고 송전 용량은요, 2기가와트에 달하고 있습니다. 그래서 연구 교술 결과를 보시면요, 기술적으로 봤을 때 타당하다라는 것입니다. 네, 그리고 상업적으로 봤을 때 저희가 러프하게 봤을 때요, 전반적인 비용, 중국에서 일본까지 송전하는 비용이 4천억 달러 정도에서 5천억 달러 정도에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 물론 기술에 따라 달라질 수는 있습니다.
네, 하지만은 일본 같은 경우는요. 일본 같은 경우는 한중 비교해서보다는 일본에서의 송전 비용이 더 낮습니다. 그렇기 때문에 상업적으로 봤을 때도 타당하다라는 저희가 결론을 내렸습니다. 네, 저희가 이렇게 타당성 조사를 완료를 했고요. 저희가 좀 더 심층적으로 그 타당성 조사를 더 할 것입니다. 네, 좀 더 상세하게 기술적으로 조사하고요. 그 다음에 어떤 비용적인 차원에서도 조사를 할 것입니다. 그리고 비즈니스 모델에 대해서도 분석을 하고 규제 프레임워크 조사, 네, 그다음에 그 위험 평가도 할 것입니다. 네, 그리고 마지막으로 중요한 것은요, 정부의 지원을 받는 것입니다. 그래야만 동부가 전력교통 연계가 좀 더 활기를 띨 것으로 보고 있습니다. 네, 그렇기 때문에 관계된 정부 부처의 지원을 받을 수 있도록 저희가 노력을 해야 되겠습니다. 네, 희망하건대 저희가 이러한 전력교통 프로젝트를 정부 간의 어떠한 기구로 출범을 할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이런 방식을 통해서 저희가 강력한 기반을 마련을 함으로써 이러한 동북아 지역에서의 상호 전력계통 연계를 현실화할 것으로 보고 있습니다. 네, 그리고 아까 말씀드린 4개 국가 간의 이런 프로젝트를 최초의 성공적인 프로젝트로 만들길 바라고 있습니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Chao. 네, 감사합니다. 한국전력 원영진 경인건설본부장님께서 발표하시겠습니다. 네, 큰 박수로 환영해 주십시오. 한전의 경인건설본부장을 맡고 있는 원영진입니다. 이 경인건설본부장이면 저희가 주로 송전선로 건설하는 그러한 업무를 맡고 있는데 어떻게 이 자리에서 이런 걸 발표할 수 있을까 좀 의아하실지도 모르겠지만 제가 이 업무를 한 4년, 5년 가까이 거쳐서 해왔습니다. 그런 관계로 오늘 제가 이걸 좀 발표를 하게 돼 있는데요. 일단 제목은 이제 한전에서 이제 어떠한 전략을 가지고 이 동북아 슈퍼그리드를 보고 있느냐 그런 문제에 관해서 저희들이 했던 것들과 앞으로 해야 될 그 도전적인 과제 그런 면에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 말씀드릴 순서는 이제 백그라운드하고 현재 상태, 그다음에 앞으로의 과제에 대해서 말씀드리겠는데 여기 계신 분들이 가만히 보니까 지금 이 제목보다는 옆에 있는 우리 김연아 선수를 보는 것 같습니다. 사실 2018년도 그 올림픽 때 이 선수가 음반에서 이렇게 플레이하는 건 볼 수 없겠지만서도 홍보대사로 일하기 때문에 아마 오시면은 보실 수 있을 겁니다. 본 그림은 전력 수요와 신재생 에너지원이 전 세계적으로 이렇게 돼 있다. 특히 이제 아시아권을 중심으로 봤을 때 태양 에너지하고 풍력 에너지가 전력 수요와는 전혀 상관없는 데 많이 있고 전력 수요가 많이 있는 주로 이제 이 황해 연안 지역이라든가 일본 쪽에 대해서는 그다지 그 풍부한 에너지 자원이 없다는 그러한 설명이 되겠습니다. 즉 신재생 에너지원의 분포하고 우리가 사용하던 전기의 수요지는 너무 다른 곳에 위치하고 있다. 그런 사실을 좀 나타내주고 있고 더더군다나 이 사진에서 조금 더 나중에도 나오겠지만 주목해야 될 사항은 오른쪽 상단에 있는 일본하고 한국입니다. 일본하고 한국만은 수요는 많지만서도 참 애매한 데 위치해 있어가지고 애매하게 전력망이 연결이 안 돼 있는 유일한 곳이 되기 때문입니다. 이 동북아시아 상황만 말고 유럽 상황을 보게 되면 유럽 같은 경우에는 과거에는 북쪽하고 남쪽 간의 어떠한 전력 부족의 문제를 해소하기 위해서 주로 교류로 이루어진 그런 송전망이 연결되어 있었습니다. 즉 쉽게 말하면 국제 간 연계는 동북아시아에서 생각하는 것만큼 그렇게 어려운 과제가 아니었고 유럽 사람들에게 있어서는 일상적인 그런 문제였다고 말씀드릴 수 있으며 더더군다나 서로 송전망을 연결함으로써 전력에 대한 신뢰도를 높일 수 있는 그런 장점을 향유하고 있었던 상황이 되겠고 현대에 있어서는
이러한 상황을 뛰어넘어서 북극 쪽에, 북해 쪽에 풍력 자원과 지중해 연안의 태양 자원을 모두 이용해가지고 하나의 유럽을 만들어 나가는 그러한 과정을 보여주고 있다고 볼 수 있겠습니다. 물론 기술적으로는 현재는 이제 직류 송전선이 주로 이 근간망을 이루는 그러한 상황으로 많이 발전해 있고, 이에 따라서 국가 간 거래라든가 이런 면들이 많이 향상되고 있습니다. 동북아 쪽으로 다시 눈을 돌리게 되면은 동북아에 주로 이제 몽골 쪽이라든가 차이나 쪽이라든가 러시아 쪽에 있어서는 자연은 재생 자원은 풍부합니다. 그러나 아까 그 중국 측에서도 발표하셨듯이 디맨드는 주로 남쪽, 한국하고 일본하고 중국에 주로 집중되어 있고, 그다음에 더더군다나 옆으로 넓게 분포된 지역이기 때문에 전력 부하의 최대치를 이루는 시간에 약간의 차이가 존재를 하고 있습니다. 더더군다나 요즘 현재 문제가 되고 있는 것은 이 미세먼지라고 부르는 것들이 주로 어디서 발원이 되고 있고 그 발생 원인은 무엇인가, 어떻게 전파되어 가고 있는가, 이런 것에 대한 문제들이 새롭게 부상되고 있습니다. 이런 문제를 봤을 때 이런 문제를 어떻게 우리가 풀어야 될 것인가를 여러 가지 차원에서 볼 수가 있겠는데요. 일단은 경제적인 차원에서 본다고 치면은 전기의 어떤 가치를 어떻게 하면 더 높여서 생산할 수 있을 것인가 하는 그런 차원이 하나가 존재할 것이며, 환경면에서 봤을 때는 친환경적인 자원을 어떻게 하면 잘 이용할 수 있을 것인가 하는 차원이 있을 것이고, 그다음에 전력망의 신뢰도 문제를 보게 되면은 국가 간에 서로 전력을 예비율을 공유함으로써, 아까 이제 우리 송영길 의원님께서 말씀하셨는데요, 이 국가 간의 어떤 예비율을 서로 공유함으로써 추가 건설 요인을 조금 저해할 수 있는 그런 요인도 있다고 볼 수 있겠습니다. 또한 이에 따라서 당연히 전력 거래에 대한 새로운 개념들이 더 확대될 것으로 보여집니다. 그 다음 사진을 보게 되면은 이 사진에서는 세계 대부분의 지역, 5대양 6대주 대부분의 지역이 전부 다 송전망은 연계가 되어 있습니다. 강하게 연결되어 있든 아니면 약하게 연결되어 있든 간에. 그런데 전체 인구의 20%, 전 세계 GDP의 약 20%, 전 세계 교육량의 또 20%, 즉 전 세계 모든 것의 5분의 1을 차지하는 동북아시아 지역만이 유일하게, 그 중에서도 가장 문제가 되는 게 한국하고 일본만 연결이 안 되어 있다는 겁니다. 다른 대륙에서는 일상적인 송전망 연계가 이 지역에서만은 안 돼 있고, 어떤 역사적인 것이나 아니면 전통적인 것이나 이런 문화적인 것을 봤을 때도 한국하고 일본하고 중국 간의 연계는 매우 강합니다. 문화적인 동질성이나 어떤 식품에 대한 동질성이나. 그럼에도 불구하고 에너지만은 유일하게 잘 활용되지 못하는 그러한 지역이 되겠습니다. 이 그림은 앞에 중국 측에서 발표한 자료에도 나와 있습니다. 앞으로 나올 그 자료들은 대부분 같은 그 사진 내지는 조금씩은 틀린 그러한 그 자료들이 계속 나올 텐데요. 이유는 간단합니다. 에너지에 대한 것은 우리가 이 러시아나 몽골이나 중국이나 한국이나 일본이나 같은 꿈을 꾸고 있다는 겁니다. 이것처럼 이렇게 5개 국가에서 내놓는 자료들이 유사성을 띠고 있는 그런 자료들은 별로 보기 어려울 겁니다. 아까 말씀하셨습니다. 같은 꿈을 꾸면은 현실이 된다고요. 그것이 빨리 이루어지길 바라겠습니다. 이 그림은 한전 측에서 제시한 그러한 동북아 슈퍼그리드에 대한 컨셉이 되겠는데요. 내용은 앞에서 나온 거랑 별반 차이는 없습니다. 단지 오른쪽에 있는 그 지도에서 보듯이 실선으로 되어 있는 부분하고 점선으로 되어 있는 부분이 있습니다. 점선으로 되어 있는 부분들은 조금은 사이버한 개념으로 망에다 투입하고 그 망에 물리적으로 어떤 송전망을 건설하는 것이 아니라 기존 송전망을 활용한다는 그런 개념으로 보면 될 것이고, 실선으로 되어 있는 부분들은 대체적으로 많은 보강이 필요로 하구나 하는 그런 부분으로 이렇게 나누어서 볼 수가 있겠습니다.
이 사진도 아까 뭐 잠깐 보였던 사진입니다. 특히 왼쪽 사진은요. 이게 사업자 측의 생각들인데 손정희 사장하고 그다음에 SGCC에 소신 분, 한전의 조한익 사장, 그다음에 로세티 네 분이서 MOU를 한 장면입니다. 2016년도라고 아까 그 중국 측에서 발표한 자료에도 나와 있었고요. 이 MOU를 통해 가지고 기본적으로 저희 사업자들은 같은 꿈을 꾸고 있는 것으로 가고 있습니다. 단지 이 뒤에 빠져 있는 게 있었습니다. 보다시피 사업자만 있는데 그 옆에 오른쪽 사진을 보게 되면은 아까 기조연설 하시는 우리 송 의원님 사진이 보입니다. 그다음에 이제 손정희 사장님이 같이 보이는데 이것이 저희가 시사하는 바가 굉장히 크다고 봅니다. 사업자 측에서는 많은 준비를 해왔었습니다. MOU를 체결하고 그다음에 공동으로 연구조사를 실시하고 사업자들은 그렇게 해왔지만 그 다음 단계로 올라가지 못하고 있는 상황에서 한국의 정권이 물론 바뀐 그러한 이유도 있겠지만서도 정치가 측에서 먼저 손을 내밀었다는 겁니다. 이게 사업을 하는 사람들이 가장 오랫동안 열망해 오던 것이 지금 이 찬스, 이게 지난 9월 달에 찍은 그 사진인데요. 이 사건을 통해 가지고 정치권으로 올라설 수 있는 그런 길을 열었다는 데서 굉장히 저는 그 도발적인, 좀 더 도전적인 그런 그 이벤트라고 좀 보고 싶습니다. 이 이벤트에서 이제 그 다음에 조금 더 큰 그런 이제 전략이 나오죠. 아시다시피 이 사진들은 옆에 계신 분은 이제 푸틴 대통령하고 그 다음에 송 의원이시고 오른쪽 사진은 문재인 대통령이십니다. 이 동방 경제 포럼을 통해 가지고 결국은 대한민국에서도 최고 책임자급에게까지 동북아 슈퍼그리드라는 그 중요성이 전달이 되었고 그 중요성이 전달된 걸 끝나는 게 아니라 그쪽에서 공포를 했다는 게 더 중요한 사실이죠. 공포를 하시면서 또 한 말씀을 또 하셨습니다. 후손들에게 물려줄 유산 중에 제일 쓸만한 게 무엇이냐? 9개가 있는데 그 중에 하나가 전력이다. 그 중에 하나가 동북아 슈퍼그리드라는 그런 형태이다. 이런 식의 발언이 나오게끔 되기까지는 여기 계신 그 학교에서 오신 분들도 계시고 그다음에 산업계에서 오신 분들도 계시고 그다음에 언론에서 오신 분들도 계시네요. 많은 분들이 계셨지만은 이분들의 협조가 있어가지고 결국은 대한민국이라는 사회 내에서도 최고 수반에게까지 말이 전달이 되었고 그로 인해서 공포가 되었다는 이 사실이 굉장히 중요하다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그 다음에는 이제 저희가 막 부딪히고 있는 실질적인 문제에 대해서 좀 말씀을 드리고자 합니다. 이 테이블은 저희가 한 게 아니고 유럽 쪽에서 슈퍼그리드를 하는 분이 만들어 놓은 테이블입니다. 그 중에서 이제 조금 굵게 써 있는 그런 글자들이 리스크 순서를 말하게 되겠는데요. 제일 큰 리스크가 정책적인 리스크가 되겠습니다. 두 번째가 이제 파이낸셜 리스크가 되겠고, 세 번째가 이제 플래닝에 대한 거, 네 번째가 폴리티카라는 문제가 되겠습니다. 그 밑에 보면은 그냥 그 단순한 글자를 써놓은 것이 뭐 인프라라든가 아니면 오퍼레이션에 대한 문제라든가 아니면 기술적인 문제라든가 이런 것들에 대해서는 사실 순위는 들어가 있지만은 그다지 중요하진 않게 취급되고 있습니다. 이것이 의미하는 바는 무엇이냐? 동북아 슈퍼그리드를 만드는 데 있어서 기술적인 이슈는 존재하지 않는다는 겁니다. 기술적인 이슈가 설령 존재한다고 하더라도 해결해 나갈 수 있는 그런 문제가 될 수 있다는 얘기고요. 중요한 거는 아까도 잠깐 얘기 나왔었는데요. 이 파이낸셜에 대한 문제가 일부에서는 언급이 되었습니다. 근데 파이낸셜 문제를 풀 수 있는 그런 비즈니스 모델은 정책 내지는 정치 측에서 나오게 됩니다. 그러니까 정책이 잘 갖추어지게 되면은 비즈니스 모델은 더 좋은 형식을 띌 수가 있을 것이고, 비즈니스 모델이 괜찮아진다면은 파이낸셜을 하는 분들에게 있어서는 어쨌든 간에 돈을 벌 수 있는 그런 찬스가 되는데 그거를 마다할 이유가 없다는 그러한 내용을 안고 있다고 보면 되겠습니다. 그 다음에 이제 이 규제에 대한 문제로 좀 말씀을 드려야 되겠습니다. 아까 그 사진에서 보았듯이 사업자 측에서는 사업을 하기 위한 그런 준비를 해왔습니다. 그 다음에 이제 조금은 더 이 정부 차원의 대화로 옮아가야 될 시기가 됐고,
아까 몽골 측에서 발표한 자료에도 그런 내용이 들어가 있더라고요. 정부 간 채널에 어떤 대화를 만들어야 된다. 그러면서 이 상호 간의 역학관계, 공적 섹터와 프라이빗 섹터 간의 어떠한 그 역학관계는 매우 중요한 의미를 띠고 있다고 볼 수 있겠습니다. 우리가 필요로 하는 것은, 이 동북아 슈퍼그리드를 만들기 위해서 필요로 하는 것은 우선은 각 국가에서 슈퍼그리드를 진행하기 위한 그런 어그리멘트를 맺는 것이 가장 중요하겠습니다. 이 어그리멘트가 맺어져야지만이 그 밑에 있는 정책적인 위험이라든가 정치적인 위험성이라든가 이런 것들을 줄일 수 있는 방법을 우리가 고민할 수 있을 것이고, 그 다음에 사업자들에게는, 돈을 내주는 스테이크홀더들에게는 불확실성과 염려를 줄여주는 그런 계기가 될 수 있을 것입니다. 사업자 영역에서 봐서는 저희들은 뭐 실질적 사업을 하기 위한 조인트 디벨로프먼트 어그리먼트라든가 이런 것들이 필요한 시기가 되었다고 보여집니다. 마지막이 되겠습니다. 저희가 협력을 해야 되는 부분들은 가장 기본적으로는 일단 컨센서스가 필요합니다. 아까도 말씀드렸듯이 한국과 일본이 유일하게 세계에서도 전력망이 연계가 안 되어 있는 나라임에도 불구하고 한국하고 일본이 국제 간 연계에 있어서 가장 소극적입니다. 특히 이제 일본 측도 많이 소극적인데요. 그런 소극적인 거를 어떤 국민적인 컨센서스를 만들어서라도 조금 더 적극적인 방향으로 추진해 나갈 수 있는 그러한 대안들을 찾아야 될 것이며, 이러한 대안을 위해서는 사실 그 정치를 하시는 분들의 그러한 도움이 많이 필요하다고 보겠습니다. 그 이외에 뭐 레귤레이터리 문제라든가 파워 트레이딩 문제 이런 것들은 사실 뭐 규제 차원의 문제이기 때문에 큰 선만 해결이 되면은 뭐 유럽의 예를 보더라도 충분히 저희가 헤쳐나갈 수 있는 그런 가능성이 있다고 보여지고요. 문제는 이제 비즈니스 모델은 어떤 국민적인 컨센서스 하에 규제의 틀과 전력 거래의 틀이 만들어지면은 비즈니스 모델은 저희 사업자들이 더 고민해서 만들 수 있는 그런 문제라고 보여지겠습니다. 2018년도에 내년도 2월에 평창에서 동계올림픽이 열립니다. 2020년도에는 일본 도쿄에서 하계올림픽이 열립니다. 이 올림픽이 열리는 시기에 두 개의 올림픽이 있을 때 한중일러몽 5개 국가가 에너지를 쉐어할 수 있는 새로운 다리를 제시한다고 치면은 우리 후손들에게는 이게 훨씬 더 편안하고 깨끗하고 안전한 에너지를 서로가 공유할 수 있는 그런 찬스가 될 것이며, 그렇게 되기를 기대하겠습니다. 이상 발표 마치겠습니다. 네, 본부장님 말씀 감사합니다. 다음은 소프트뱅크 에너지 대표이신 미와 시게키 씨의 발표를 듣겠습니다. Mr. Shigeki Miwa. Yeah, okay. The floor is yours. 네, 큰 박수로 네, 발표해 주시기 바라겠습니다. Good afternoon. 네, 안녕하십니까. 제 이름은 시게키 미와입니다. 저는 소프트뱅크 SB에너지에서 왔습니다. 저는 이 자리를 통해서 저희가 어떤 생각을 하고 있는지 민간 기업 관점에서 말씀을 드리겠습니다. 네, 소프트뱅크 관점에서 말씀을 드리겠는데요. 저희는 텔레콤 회사입니다. 그런데 저희가 통신 회사인데 왜 에너지 시장에 관심을 가지게 되었는가 말씀을 드리겠습니다. 모든 것은 2011년도 3월 11일에 시작을 했습니다. 그 당시에 후쿠시마 사고가 발생을 했었고요. 그리고 대지진이 발생했습니다. 그 이후부터 소프트뱅크가 에너지 시장에 상당히 관심을 가지게 되었고요. 그리고 많은 비즈니스 이니셔티브를 마련하기 시작했습니다. 그래서 지금 현재는요, 일본에는 38개 부지에 546
메가와트의 재생에너지를 가지고 있습니다. 상당히 적은 수입니다. 글로벌 수준에 비해 상당히 낮은 수입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 소프트뱅크가 이미 재생에너지 개발자 중에서는 일본에서 1위입니다. 몽고에 대해서 말씀드리겠습니다. 몽고에는 상당히 많은 풍부한 재생에너지원이 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 이런 사용권을 저희가 획득했습니다. 36만 헥타르에 대해 32만 6천 헥타르에 대해서 저희가 사용권을 획득을 했습니다. 그래서 태양 에너지 원도 나와 있고요. 그래서 저희가 최근에 프로젝트를 시작했는데요. 상당히 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 지금 몽고의 뉴컴이라는 회사와 합작하게 되었습니다. 네, 저기 보시면은 고비 사막이 나와 있습니다. 그렇기 때문에 상당히 저도 자랑스럽게 생각을 합니다. 최초로 고비 사막을 대상으로 해서 저희가 운영을 시작했습니다. 50메가와트로 시작을 했고요. 그 이후로 저희가 이미 또 2기가와트 풍력에 대해서도 타당성 조사를 시작했습니다. 마찬가지로 부지는 고비 사막입니다. 그리고 그에 덧붙여서 작년에 저희가 소프트뱅크가 한국전력 캡코 그리고 유콤과 함께 유콤은 몽고의 통신 회사가 되겠습니다. 그래서 텔레콤 회사 그 오너가 여기 나와 있고요. 그래서 저희가 3자가 함께 무엇을 할 수 있는가에 대해서 고민을 하게 되었습니다. 그래서 함께 재생에너지를 개발하자, 몽고에서 개발하자 이렇게 협력을 시작한 것입니다. 그 이후로 저희가 최근에 소프트뱅크가 이미 350메가와트에 달하는 태양 에너지 프로젝트를 인도에서 시작을 했습니다. 그리고 400메가와트 태양광 프로젝트를 진행했습니다. 그리고 저희가 시공을 시작을 한 상태입니다. 네, 이미 이 숫자는 말씀하신 분이 있는데요. 제 생각에는 이것이 상당히 중요한 메시지를 담고 있다고 보고 있습니다. 지금 현재 오노 REI 상임이사님께서 아까 말씀하셨는데요. 지금 현재 재생에너지가 경제적인 선택권이다. 이것은 정책이라든지 아니면 사회제도 아니고 그보다는 재생에너지가 경제적인 관점의 선택이다라고 말씀하셨습니다. 그만큼 에너지 가격이 낮아졌다라는 것입니다. 예를 들어서 2.4센트 정도로 상당히 낮아졌습니다. 아부다비 같은 경우에 그런데요. 여름 같은 경우에는 여름과 겨울 간의 차이가 좀 있긴 합니다. 그래서 2.4센트라는 상당히 낮은 가격을 가지고 있습니다. 그래서 계절에 따라서 2.4센트가 될 때도 있고 2.9센트가 될 수도 있지만 그렇게 큰 차이는 없습니다. 그래서 25년간의 기간을 가지고 커밋을 한 약속을 한 가격이 되겠습니다. 그리고 사우디아라비아 한번 오른쪽에 보시면요. 이번 달에 300메가와트 태양열 관련해서 입찰이 있었습니다. 그리고 2차를 시작했고요. 결과는 아직 발표되지 않았습니다. 그런데 1.78센트, 가격은 1.78센트 킬로와트 시간당 이 가격이 그렇습니다. 25년간의 기간을 두고 진행이 될 것입니다. 물론 사우디아라비아 정부에서는 이 금액에 대해서 정확하게 설명을 하지 않았지만요. 연간 2% 성장률이 포함이 되었습니다. 그래서 1.78센트라는 것이 서비스 가격 그리고 출발 가격이라고 할 수가 있고요. 연간 2%씩 상승하게 되면 25년 후에는 어떻게 될지 계산을 하실 수가 있을 것 같습니다. 그래서 그런데 기본적으로 생각은 똑같습니다. 1.78센트 그리고 연간 2% 상승한다면 25년이 지난 다음에 가격이 어떻게 될까요? 2.8이 될 것입니다. 2.8센트가 될 것입니다. 그래서 지금 현재는 1.78센트고 25년 후가 되면은 2.8센트가 될 것입니다. 그래서 25년 동안 2%씩 연간 상승할 것입니다. 그렇기 때문에 저희가 이것만 보더라도 재생에너지라는 것이 왜 경제적인 선택인가를 아실 수가 있을 것입니다. 네, 참고로 말씀을 드리겠습니다. 이건 재생에너지는 아니고요. 그린에너지가 되겠습니다. 소프트뱅크가 최근에 3년 전이 되겠는데요. 연료전지 비즈니스에 뛰어들기 시작했습니다. 그래서 한국 분들께서도 관심 있으신 분들이 있기 때문에 제가 참조용으로 말씀을 드리고자 합니다. 저희가 한국에서도 연료전지 프로젝트를 진행하기 시작했습니다. 소프트뱅크의 비전을 말씀드리겠는데요. 모든 분들이 공유하시다시피 저희도 동일한 비전을 가지고 있습니다. 아무도 이러한 거시 경제적인 트렌드는 저희가 멈출 수가 없다고 봅니다. 지금 화석 연료에서 재생에너지로 지금 옮겨가는 트렌드는 아무도 막을 수가 없겠죠. 네, 아시아 슈퍼그리드에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 많이 보신 사진일 텐데요.
여기서 이제 한 가지 말씀드리고자 하는 것은요. 가장 왼쪽에는요. 손정희 회장님이 계십니다. 이제 소프트뱅크의 회장님이자 창립자이시고요. 그 나머지는 모두 다 정부 소유의 기업입니다. 그런데 소프트뱅크는 완전히 사기업입니다. 그런데 지금 보시면은 중국 같은 경우도 중국 소유의 스테이트 그리드 그리고 한국에서도 캡코 51% 정도 차지하고 있는 것을 알고 있습니다. 그리고 로세티 그리드도 러시아 정부 기관입니다. 그런데 4개 당사자 중에서 일본만 사기업입니다. 민간 기업입니다. 뭔가 메시지를 함의하고 있다고 보고 있습니다. 이것만 보더라도 일본이 왜 진전이 없는가, 빠르게 진전이 없는가 이 사진만 보더라도 설명이 된다고 보고 있습니다. And this is the concept of Asian supergrid. Once again, this picture 아시아 is famous, 슈퍼그리드의 but one point which I have to attract everybody's attention. 네, 여러분들도 That is 관심을 not this 가져주셨으면 picture, 하는 but the 점은요. 이 number. 그림에는 없고요. 2 숫자를 gigawatt. 통해서 알 수가 있습니다. This 2 is so important 기가와트라는 part. 숫자 상당히 If 중요합니다. I tell 우리 소프트뱅크가 소프트뱅크가 아시아 국가들의 전력 계통 연계를 하고자 한다라고 한다면 대부분이 그러면 안보는 어떤가라는 질문합니다. 상당히 제가 봤을 때는 말이 안 되는 질문이라고 생각합니다. 네, 앞서 연사께서도 말씀하셨고 저도 계속 말씀을 드리는데요. 2기가와트 어떤 걸 의미할까요? 2기가와트는요 상당히 낮은 용량을 의미합니다. 2기가와트는 상당히 낮은 용량이고 상징적인 그런 용량입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 저희가 강조를 하고자 하는 것입니다. 이것이 최초의 프로젝트라는 것입니다. 캡코 그리고 SGCC 그리고 러시아 그리드가 함께 모두 힘을 합쳐가지고 2기가와트로 시작하는 것입니다. 한국은 일본은 250기가와트에 달하는 국가입니다. 한국은 150기가와트, 중국은 약 150기가와트가 1,500기가와트가 넘습니다. 그런데 이렇게 용량이 잠재력이 많음에도 불구하고 2기가와트 프로젝트를 진행하는 것입니다. 그렇기 때문에 이 프로젝트 크기 2기가와트로 시작하기 때문에 세큐리티 안보에 대해서는 아무도 걱정할 필요가 없다고 보고 있습니다. 인터넷이나 등등에서 우려를 하고 있으신 분들이 있다라고 한다면 이런 2기가와트라는 것을 다시 한번 말씀해 주시기 바라겠습니다. 네, 그 결론을 말씀드리겠습니다. 기술적으로 타당하고요, 경제적으로 타당합니다. 그런데 문제는 정치, 법 그리고 규제가 되겠습니다. 그렇기 때문에 저희가 진지하게 접근해야 됩니다. 일본을 제외하고 모든 지도자분들께서 이 개념을 지지를 하고 계십니다. 그런데 일본만이 유일하게 좀 약간 꺼리고 있는 상황입니다. 좀 설명을 드리겠습니다. 왜 일본만 꺼리고 있는가 말씀드리겠는데요. 그 답은 이렇습니다. 일본의 그 전력 시장 성격을 보시면 아마 아실 수가 있을 것입니다. 지금 보시면요, 10개의 전통적인 EPCO가 그 발전 사업자가 활동하고 있습니다. 동서에 위치하고 있고요. 저희가 일본의 전력 시장을 개혁하기 위해서 자유하기 위한 노력을 진행하고 있습니다. 그래서 아시아 슈퍼그리드라는 것이 이러한 일본의 전력 시장 자유화와 동일하다라고 보고 있습니다. 왜냐하면 정치인들 그리고 관료자들이 진지하게 신중하게 생각을 해야 됩니다. 아시아 슈퍼그리드 그리고 전력계통 연계를 어떻게 설치할 것인가, 어떻게 에너지를 수출할 것인가 생각을 해야 됩니다. 이것은 직접적으로 일본의 전력 시장을 어떻게 자유화하는가와 직접적으로 연계 관계가 있다고 보고 있습니다. 그렇기 때문에 지금 속도는 느리고 저희가 신중하게 접근해야 되는 상황이고요. 좀 민감하기도 합니다. 그런데 일본에서의 로컬에서의 전력 사업자도 그 선거에 상당히 민감합니다. 그렇기 때문에 시간이 좀 더디게 진행이 되고 있는 것입니다. 그래서 일본에서는 전력 시장을 자유하게 한 노력을 계속하고 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 이와 평행하게 계속해서 저희의 프로젝트를 진행하고 계속 대화를 나눠야 된다고 보고 있습니다. 그렇게 된다면 마지막으로 저희가 원하는 목표를 달성할 수 있을 것입니다. 이 사진을 다시 한번 강조를 드리고자 합니다. 오늘날 많은 분들이 아시아 슈퍼그리드를 에너지 관점에서 얘기를 합니다. 아니면 재생에너지 관점에서 얘기를 합니다. 하지만 소프트뱅크 관점에서 말씀을 드리자면, 솔직히 말씀을 드리자면요, 가장 중요한 전략은 그리고 가장 중요한 개념은요, 왜 소프트뱅크가 이렇게 이 아시아 슈퍼그리드 관심을 가지고 있는가가 될 것입니다.
오늘날 is the 많은 days of 분들이 지금 현재는 인터넷 Internet of 시대다, Things. 그리고 No, IoT no, no, 시대다, no, 사물 that's 인터넷 not our 시대다라고 opinion. 얘기를 합니다. Think about 하지만 저는 human 그렇게 being's 생각하지 body. 않습니다. 사람의 Without 신체를 한번 생각해 보시기 blood to 바랍니다. circulatory system, 저희가 how 순환 we can 계통이 think, 있습니다. how we 그리고 can 뇌도 imagine, 있습니다. how 어떻게 we can 생각하고 상상할 수 create 있는지, something, 어떻게 right? 뭔가를 That's why 창조할 수 있는지를 without 생각해 봐야 blood to 됩니다. circulatory 그렇기 때문에 system, 저희가 no internet 혈관계가 business, 있습니다. no new 저희가 business, 새로운 which 비즈니스, means 새로운 인터넷을 by 얘기를 하는 것이 connecting 아니라 our 이런 energy grid 혈관처럼 이렇게 globally 흩어져 and in 있는 those East 전 Asia, 세계적으로 흩어져 this will 있는 여러 create 가지 the 그리드, new 전력 계통 연계를 business, 해야 된다고 and it 생각하고 will 있습니다. redefine 그래서 the 저희가 new form of 다시 future 한번 business. 미래 비즈니스를 Thanks 재정의해야 very 되는 시기라고 생각합니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Miwa. 네, 감사합니다. 다음은 우리들의 미래 대표 김상엽 대표님께서 발표하시겠습니다. 지금 시간이 조금 지연된 관계로 발표 시간을 조금 엄수해 주시면 감사하겠습니다. Good afternoon, everyone. It is indeed 네, a great 안녕하십니까. gathering, and 오늘 이렇게 thank 의미 you all 있는 the 자리에 people 오시게 who 되어서 매우 prepared 기쁘게 생각합니다. for this wonderful 그리고 이렇게 event. 멋진 And I thank you all the 회의를 people 개최해 who are 주신 joining 분들께도 us. 감사드리고 My 또 special 참석자분들께도 thanks goes to 감사드립니다. REI, Renewable 특히 Energy Institute, REI에게 그리고 ADB에게 Research 감사 Institute of 인사드립니다. Energy, Ministry of 그리고 Trade, 한국에너지기술연구원에도 Industry and 감사하고요. 그리고 산자부에게도 Northern 감사합니다. Economic Cooperation 특히 Committee. 북방경제협력위원회 And I'm very 측에게 감사 grateful 인사드립니다. for the wonderful, a great initiative 오늘 이렇게 taken 우수한 by 훌륭한 Chairman 이니셔티브를 who 송영길 is 위원장님께서 opening 해주셨다는 the 점에 future 대해서 with 매우 audacity. 기쁘게 생각합니다. 우리의 Well, I 미래의 have 길을 many things to 보여주셨습니다. say, but, 제가 all the 말씀드릴 speakers 부분들이 굉장히 so far 많은데요. have 지금까지 이미 spoken what I wanted to 발표자분들께서 say. 제가 말씀드리고 So 싶은 I'm 내용을 here 이미 다 to 발표를 wrap up, 하셨습니다. sum up 그래서 제가 the key themes 요약해드릴 수 for the 있을 것 success 같습니다. of the East Asia 우리의 Supergrid. 아시아 슈퍼그리드를 성공하기 I come 위해서 up with 무엇이 5 필요한지에 대해서 things 말씀드리겠습니다. 5가지에 First, 대해서 we need to 말씀드리겠습니다. build up 일단 첫 번째, sense of collective destiny. 우리가 Yes, it is true 그 that 총체적인 China, 함께하는 Japan, 그러한 Korea share 운명을 many 가지고 things in 있다라고 common. 생각합니다. They 우리가 understand 공통점도 많이 Chinese 가지고 character, 있습니다. they eat 한자도 rice, but it 이해하고요. is 그리고 또 쌀을 also 먹습니다. undeniable 그런데 또 우리가 that 거부할 we, 수 the 없는 three 사실이 countries, 있습니다. have some 바로 different views over 한중일이 the 이런 history 공통점에도 of the 불구하고 past, territory, 과거의 역사나 and some ideological 영토나 이런 issues. 문제에 대해서는 But 그리고 정치적 문제에 대해서는 facing the 이견을 climate 가지고 change, 있다라는 겁니다. 하지만 the biggest 기후변화라는 challenge of our time 우리 시대의 is 가장 큰 making 도전 things 과제 different. 때문에 이제 많은 Because 것들을 it is 바꾸고 있습니다. affecting 왜냐하면 our 이 entire 기후변화는 civilization. 우리 전체 문명 사회에 And thus, 영향을 미치고 I 있기 believe 때문입니다. climate change 그렇기 때문에 can 기후변화를 통해서 the sense of 우리가 us among three countries 우리 and 삼국 beyond, 간의 and build 우리라는 up 그 sense of 정신을 더 강화시켜 주는데 도움을 collective 준다고 destiny 생각을 합니다. that is the 그리고 우리의 cornerstone 운명을 함께 to deepen 공유하는 our 그러한 collaboration. 삼국이 되어가고 Well, 있다고 생각합니다. yeah, 이렇게 협력도 더 강화된다고 back the 생각합니다. past of EU, it was EU의 France 과거를 보면요. and UK 프랑스와 who started 영국이 시작을 했습니다. that kind of 그리고 cooperation 이러한 which 협력을 시작했고요. contributed to the expansion of 그렇게 하면서 EU가 They started 점점 더 with 확대되었습니다. coal and steel. 그리고 They 그때는 found 철강과 common 석탄을 interest 통해서 in common 발전했다고 use, 생각할 수 common 있는데요. development 이러한 of 자원들을 coal and 어떻게 use. 개발하고 Now climate 활용할 수 change can play 있을지가 the 시작점이었습니다. role, and it can 이제는 be much, 기후변화가 much bigger. 그러한 역할을 한다고 생각하고요. 그 역할은 Number 더욱더 two, we need 중대하다고 to 생각합니다. stick to the 그 다음에 Paris 두 Agreement. 번째는 파리 협약의 중요성입니다. Another name 이것을 지켜야 of Paris 한다라고 말씀을 Agreement on 드리고 climate 싶은데요. change 이 파리 is 협약의 agreement 다른 on 이름은요. low carbon 저탄소 energy or green energy. 에너지를 위한 혹은 녹색 에너지를 위한 Well, 협약입니다. as Director Won said, 네, 원 선생님께서 말씀하셨듯이 China, Japan, Korea amount 한중일은요. roughly 20% of world population. 세계 인구의 약 24% 20% 정도를 of 담당하고 GDP 있죠. of the GDP도 world. 그렇고요. But when it comes to power consumption, almost 그런데 30%. 그 전력 소비는 거의 when it comes to 30%에 달합니다. CO2 emission, 그리고 또 CO2 almost 배출은요 35%, 거의 which means we 35%입니다. have 이것이 a lot of 어떤 space 의미입니까? 바로 for 우리가 improvement and 개선의 cooperation. 여지가 많다는 겁니다. 개선을 해야 if 되는 you 부분이 많고요. look 협력을 into 해야만 the details of the 가능합니다. Paris Agreement, 그리고 you will 파리 find 협약의 Article 세부 사항을 6, 보시면 which is dealing 6조를 봐주시기 cooperative 바랍니다. approach. 이것은 There 협력적인 you can find 접근법에 대한 ITMO 것인데요. keyword. ITMO means Internationally Internationally Transferred Transported Medication Outcome, which means Medication Outcome이라는 if we 단어가 do something 있는데요. green,
우리가 like 함께 ASG, starting from 합의를 해야 Mongolia, 된다라는 부분이 있습니다. those three countries 그런 can get the 것처럼 credit 한중일도 for the things they do. 우리가 with 함께 collaborative 하는 way. 일을 협력적으로 하게 된다면 더욱더 We are 신뢰를 making 받을 수 that 있을 kind of 것입니다. rule 우리는 for this 이러한 year, 역할을 and it 하고 will be 있고요. finalized 올해 by 하고 next 있고 year. 그리고 내년에 So 또 new 최종적으로 agreements 결과를 on 낼 수가 climate 있을 change and 것입니다. energy 그래서 will help 기후변화와 us 에너지에 to 대한 deepen 새로운 our 협약을 collaboration. 통해서 우리의 협력을 So let 더욱더 us 강화할 수 stick 있을 to 겁니다. Paris 계속해서 이 Agreement. 파리 It 협약을 is 따라야 된다라고 sorrowful 강조하고 싶습니다. that Mr. Trump 네, denies 트럼프 the climate 대통령께서 change, 기후변화에 but it will 대해서 인정하지 않는다는 부분이 not 굉장히 good 슬프게 for the 생각합니다. US 하지만 to, 미국에게도 이것은 withdraw from this 좋지 agreement. 않다라고 Let us 저는 prove it. 생각을 합니다. 우리가 증명을 해보아야 된다라고 Number 말씀드리고 three, 싶고요. do what 그 다음에 we 세 can do 번째입니다. first. 우리가 Do 먼저 what 할 can 수 be 있는 doable first. 최우선 과제부터 해나가자라고 말씀드리고 As 싶습니다. Myoa-sang demonstrated quite well, 네, 미화 we have 선생님께서 잘 always 보여주셨듯이 agreed, at least 우리는 항상 company level, 기업적인 The first 측면에서 line 즉 of, 비즈니스 ASG, 리더들 간에는 starting from 합의가 Mongolia 있었습니다. through 몽골에서 China, 시작해서 Korea, 중국을 and 거치고 Japan, 한국, 일본으로 가는 turns out to be technologically 것은 기술적으로는 완벽하게 Okay, maybe 가능합니다. not perfect. 완벽하진 Okay. 않다라고 And it's 하더라도 making 괜찮습니다. economic 할 수가 sense. 있습니다. With only 2 경제적으로도 gigawatt. 가능합니다. And it is 이 with 기가와트라는 것 그리고 재생가능 It 에너지를 is 사용한다는 wonderful. 것 Let us do that 가능합니다. 일단 가능한 Let 것부터 us do 합시다. what we can do 우리가 first. 할 수 있는 것 먼저 합시다라고 And maybe 말씀드리고 in the end, 싶습니다. it can 그리고 또 create very 나중에는 attractive environment. 굉장히 매력적인 환경을 우리가 Maybe 만들 수 to 있다고 invite 생각합니다. North 그것을 Korea 통해서 in the 북한을 end. 우리가 또 초청을 할 수가 있을 것입니다. Number 4, 그다음 네 번째, start intergovernmental dialogue right now. 정부 내의 정부 간의 It is time for 협의를 the 바로 governments 시작해야 됩니다. among the 이제는 nations 정부가 to do 아시아의 something 정부가 to support this project. 어떠한 행동을 취해서 이 It is 프로젝트를 time 지원해야 될 for the 때입니다. government to make 그리고 또 정부가 agreement to make 합의를 이루어야 this 합니다. important 이렇게 중요한 interconnection of power grids among 파워 nations reliable. 그리드의 연계성을 안전하게 sustainable. 그리고 지속 가능하게 추진할 때입니다. It is quite strange 그리고 for the big economy like this not to 이러한 have interconnected power grid. 경제 국가들이 대형 경제 So it's time 국가들이 for the 이러한 government 전력망이 do some 아직까지 work. 구축되지 않았다는 것은 좀 이상하게 보이기까지 Politics 합니다. should 그렇기 prove 때문에 its 정치에서도 reasonable 이와 I believe. 관련돼서 증명을 해보아야 된다라고 말씀드리고 And we 싶습니다. hear 그리고 many 또 great encouraging 굉장히 words from the 도모해주는 leaders. 사람들을 또 격려해주는 그런 말들은 많이 President 들립니다. Xi Jinping 예를 들어서 시진핑 주석이나 혹은 revealed his great vision for 이러한 global, 지도자들이 global energy interconnection. 글로벌 President 에너지 Putin of 연계성에 Russia 대해서도 welcomed it 말씀하셨고 by 푸틴 대통령께서도 to launch intergovernmental 그 panel 정부 for 간의 this. 패널을 구축하면서 And 환영의 recently, 메시지를 President Moon 보내주셨습니다. Jae-in of 그리고 Korea 최근에 established 대한민국의 문재인 Presidential 대통령께서 Committee for Northern 대통령 Economic 직속의 Cooperation to 북방경제협력위원회를 proceed this matter in a 설치하셨습니다. constructive way. 이것을 우리가 And 같이 I'd like 추진해 to hear 나가자라고 some clear 보여주신 voice from 건데요. the Japanese 저는 government. 일본 정부에서도 좀 더 명백하게 목소리를 내어주셔야 된다고 It is 생각합니다. win-and-win project. 윈윈 I have never found 프로젝트입니다. a project like this, 이런 which 프로젝트를 promises 본 this 적이 kind of 없습니다. synergy. 이러한 시너지 효과를 이 impact. 정도로 기대할 수 있었던 프로젝트를 제가 본 적이 And maybe 없습니다. we need to get some favorable 그리고 support from the U.S. because the 미국에서도 geopolitics 좀 긍정적인 지원을 in East Asia 해주면 좋을 것 같다는 involves 생각이 듭니다. 왜냐하면 quadra-angle 지정학적으로 elements. 보았을 때 그런 Not just 점들을 말씀을 드리고 싶습니다. China, Japan, 중국, 일본, Russia, 러시아, Korea, but also 한국뿐만 US. 아니라 미국에서의 지원도 We may 필요할 need 것입니다. friendly support from the U.S. 좀 더 긍정적인 그러한 지원을 기대합니다. And also we also get some support from the international organizations. 그 다음으로 Yeah, ADB is here with us. 국가기구도 지원해줘야 될 And there are two 텐데요. 오늘 important ADB가 international 이 자리를 하고 organizations here in 있고요. Korea, Global Green 그리고 Growth Institute and Green Climate Fund. 그 And China 그린 has 클라이밋 very 펀드도 big 지금 우리나라를 international 위치하고 있고요. organization, Asia 그리고 또 Infrastructure 아시아 Investment Bank. They 인프라스트럭처 can work 인베스트먼트 together 뱅크도 in 함께 opening 협력하고 up 있습니다. greener 이렇게 함께 world 협력하면서 together, supporting 좀 these important 더 projects. 녹색을 볼 수 Finally, 있는 그런 세상을 만들고 있습니다. Let the entrepreneurship prevail. 그 다음에 기업가 정신이 필요합니다. As Myoa-sang said, 네, 미아 this 선생님께서 is not just 말씀하셨듯이 about interconnecting 이것은 power 그저 파워 This is 그리드를 about 연계하는 the 것이 아닙니다. 그것뿐만이 아니라 Industrial Revolution. 4차 산업혁명을 대비하는 It is about 준비라고 할 energy 수 storage 있습니다. system. 에너지 It is about 저장 smart 시스템, grid. 스마트 그리드에 대한 It is 것이고요. about
그리고 또 voltage direct current 또 transmission line. 고전압, It is also 송전망 about 등 big 이런 data. 모든 것들에 Yes. 대한 것이고 또 It is 빅데이터에 대한 about 것이기도 Grid 합니다. of Things. 그리고 훨씬 To 더 make 큰 것을 IoT, 위해서 Internet 그리고 Things 또 more 이것을 concrete 통해서 and visible. IoT도 좀 더 가시성 있게 구체적으로 So 구축할 let 수 있게 될 the 것입니다. entrepreneurship 그렇기 때문에 기업가 and 정신이 innovation 필요하고 혁신이 필요한 것입니다. Move the world in the end. 이 두 가지가 결국엔 세상을 이끌 I 것이라고 have a dream. 생각합니다. 저는 In the 꿈을 end, 가지고 있습니다. 결국 My electric and full autonomous car 또 will take me to Ulaanbaatar 자율주행차가 앞으로 도로에서 through Tianjin. 운전이 가능하기를 No, 그리고 and 또 이것을 around 통해서 cities, 텐진까지도 가고 다른 도시까지도 가고 또 maybe. 평양까지도 갈 수 있기를 바랍니다. As Chairman said this 그리고 또 morning, 위원장님께서 if 오전에 we 말씀하셨듯이 dream together, 우리가 함께 꿈을 then the dream 꾼다면 will 그 come 꿈은 현실이 So, 가능해질 let's 것입니다. get it done. 그러니까 Thank you. 함께 노력합시다. 감사합니다. 다음은 고려대학교 장길수 교수님의 발표가 있겠습니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 예, 반갑습니다. 고려대학교 장길수입니다. 제가 5분 이내로 짧게 빨리 발표를 끝내라고 그래서 우리말로 빨리 하도록 하겠습니다. 아까 기조연설에서도 언급됐듯이 지금 우리나라는 그 새 정부 들어서 그 에너지 트랜지션, 그 에너지 전환 정책이 이제 그 시행하고자 합니다. 이 전환 정책에서 제일 중요한 그 사항 중에 하나가 2030년까지 에너지 기준으로 그 신재생 에너지원의 그 비율을 20%로 하겠다라고 하는 것이 되겠습니다. 이 수치는 설비 용량으로 이제 환산을 해보면 지금 밑에 있는 표처럼 태양광이 한 33기가와트, 그 다음에 풍력이 15.7기가와트, 이 정도 규모의 설비 용량을 필요로 하게 됩니다. 지금 이제 여기서 보시다시피 태양광과 풍력의 경우는 합쳐서 한 50기가 정도 이제 되게 됩니다. 그렇게 되면 사실상 그 변동성 전원이 50기가와트의 설비 용량을 가지고 이제 우리 2030년까지 들어온다. 우리나라 전력 계통에 그런 부분이 되겠습니다. 그래서 이러한 정책의 그 실제 이제 시행이 되고 특히 태양광 관련해서는 과연 그 많은 설비를 설치할 공간이 있느냐 하는 여러 가지 문제가 있지만 다 설치가 된다고 전제하더라도 우리나라 입장에서는 지금 오늘 여러 번 나온 부분이 이제 우리나라는 이제 고립되어 있는 isolated 파워 시스템인데요. 이 독립되어 있는 전력 계통 하에서 아까 말씀드린 50기가와트 정도의 변동성 전원을 가지고 그때 예측되는 최대 부하가 한 100.5기가와트 정도 됩니다. 그래서 100.5기가와트 정도의 수요를 어떻게 이렇게 맞춰가면서 운영을 할 수 있을까? 이렇게 운영할 수 있어야 한다고 해야지 아까 말씀드린 에너지 전환 정책이라고 하는 것이 실제 이제 피저블하게 되는 겁니다. 결국 이러한 문제는 공급에서의 변동성, 그다음 수요는 당연히 우리가 변동한다는 것을 알고 있는 상황이고 이 두 개를 그 밸런싱 시켜줄 수 있는 아주 큰 규모의 밸런싱 파워를 필요로 한다는 것을 누구나 다 알 수 있게 됩니다. 현재 우리가 생각해 볼 수 있는 그 밸런싱 파워는 여기 나열된 것처럼 그 아까 언급되어 있는 우리나라에 지금 예비력 문제가 있지만 그 예비력 중에서도 아주 빠르게 영동할 수 있는 예비력이 어느 정도 확보가 돼야 됩니다. 그래서 Fast Power Reserve라고 되어 있는 그리고 파워 시스템 자체가 가지고 있는 Flexibility 이런 부분들이 기본적으로 지금 현재 우리가 가지고 있는 양에서 확보할 수 있는 부분이 되겠고 그 다음에 추가적으로 에너지 스토리지를 통해서 그 추가적인 밸런싱 파워를 얻을 수가 있습니다. 그리고 또 하나가 그 수요에서의 변동성 부분이 있다고 말씀을 드렸는데 수요 자체에서도 디맨드 레스폰스를 통해 가지고 우리가 필요로 한 경우에는 수요까지도 제어가 가능하도록 하는 이 부분에서 얻을 수 있는 밸런싱 파워가 있습니다. 그런데 지금 말씀드린 이러한 밸런싱 파워가 부족할 경우에는 결국은 신재생 에너지원이 생산하는 에너지를 줄일 수밖에 없습니다. 커테일먼트 할 수밖에 없습니다. 그래서 그러한 양을 최소화시키면서 신재생 에너지원에 의해서 공급되는 에너지를 최적으로 활용하려면 결국 또 하나의 큰 전제가 필요합니다. 그게 바로
여기 지금 마지막에 언급이 되어 있는 파워 시스템 인터커넥션입니다. 우리가 신재생 에너지원의 보급 확대가 아주 성공적으로 이루어졌다고 보는 여러 나라들, 독일, 덴마크 이런 나라들을 보면은 다 이웃 나라하고 전력계통이 연계가 되어 있습니다. 그래서 그와 관련한 부분을 잠깐만 더 언급을 드리면, 이 지금 그림은 2016년 독일에서 실제 있었던 상황을 그대로 나타낸 그림이 되겠습니다. 지금 여기서 이제 보시면 지금 여기 실선으로 표시된 부분이 부하가 되겠습니다. 일렉트리컬 로드가 되겠고요. 그 다음에 이 지금 노란색으로 표시된 부분이 태양광이 생산한 전력이 되겠습니다. 그리고 그 밑에 조금 옅은 색으로 표시된 부분이 이제 풍력이 그 시점에 생산한 전력이 됩니다. 그리고 이제 그 밑에 있는 부분은 우리가 보통 얘기하는 이제 컨벤셔널 파워 시스템, 컨벤셔널 파워 제너레이션에 의해서 공급되는 부분입니다. 지금 여기서 보시듯이 변동하는 부하를 태양광이나 풍력이 출력을 어떻게 내느냐에 따라서 우리가 가지고 있는 기저 전원을 줄이거나 늘려가면서 이 부하를 맞춰가는 것입니다. 그런데 이거 지금 독일의 사례인데, 지금 여기서 중요한 부분 중에 하나는 이러한 수요를 변동하는 태양광이나 풍력을 가지고 맞춰가는 과정 중에 지금 밑에 보시면 이렇게 표시되어 있는 이 부분이 이웃나라와의 전력계통 연계에 의해서 보내거나 받는 전력의 크기가 되겠습니다. 그래서 우리나라의 경우에 만약에 독일과 같은 사례로 기존에 가지고 있던 전원들이 이렇게 플렉서블하게 운전할 수 있다는 전제를 가지고 있다 하더라도 지금 보시는 것처럼 수출하고 수입하는 이러한 전력에 해당하는 부분은 만약 다른 나라와의 전력계통 연계가 없다면 이만큼을 더 추가로 우리는 더 확보를 해야 되는 상황입니다. 그래서 정부가 지금 원하고 있는 신재생 에너지원의 보급 확대에 따른 에너지 전환 정책을 달성을 하려면 결국 우리 입장에서는 지금 보여드리는 이러한 식의 추가적인 밸런싱 파워를 확보를 해야 됩니다. 그래서 만약에 이제 그러한 밸런싱 파워를 확보하지 못할 경우에는 지금 보시는 것처럼 파랗게 표시는 되는 양만큼의 파워 커테일먼트를 해야 됩니다. 신재생 에너지원으로부터. 하지만 유럽의 경우에는 연계되어 있기 때문에 이만큼만 이제 커테일을 하면 된다라고 하는 부분이 되겠습니다. 그래서 우리 입장에서도 동부가 슈퍼 그리드라고 하는 지금 전력계통 연계를 실현하는 것이 지금 정부가 원하고 있는 에너지 전환 정책을 성공적으로 완수할 수 있는 아주 좋은 수단이 될 수 있다. 그렇기 때문에 더 이상 우리나라에서 소극적으로 이러한 전력계통 연계에 임할 것이 아니라 더 적극적으로 임할 더 필요가 있다라고 하는 부분이 되겠습니다. 아까 이제 충분히 언급됐던 사항이니까 간단하게 언급드리면 중국, 한국 그리고 일본 사이의 전력계통 연계와 관련한 preliminary feasibility study는 이미 진행이 됐었습니다. 그것에 따라 가지고 지금 거의 컨센서스를 이룬 부분은 뭐냐면 전압형 HVDC나 전류형 HVDC, 토폴로지는 조금 여러 가지 방법이 있을 수 있겠지만 그러한 HVDC에 의한 전력계통 연계를 하게 된다라고 하는 것은 이미 거의 동의되는 사항이 되겠습니다. 그리고 우리가 지금 만약에 전류형 HVDC로 연계될 경우에 멀티터미널 구조로 갈 수 있는 기술을 지금 한전에서도 충분히 지금 검토를 하고 있었고, 따라서 우리 입장에서는 지금 중국하고의 2기가와트 규모의 전력계통 연계, 그 다음에 일본하고의 2기가와트의 전력계통 연계라고 하는 이 슈퍼그리드 인프라스트럭처를 갖추는 이 상황 하에서 우리 입장에서는 우리가 필요로 하는 추가적인 어떤 목적을 여기다 부과시킬 수가 있다고 저는 이제 제안을 드립니다. 당장 3기가와트 규모 이상으로 신재생 에너지원을 하겠다고 하는 제주도의 계획이 있고, 우리나라 입장에서도 아까 말씀드린 것처럼 거의 50기가 이상의 신재생 에너지원을 지금 추가로 설치를 해야 되는 상황인데, 그것의 입지를 고려해 보면 결국 남해안이나 해안 그리고 제주도에 많이 이제 집중되게 될 것입니다. 그래서 이러한 부분을 아까 말씀드린 기존의 슈퍼그리드 구조하에서 멀티터미널 구조로 연계를 시킴으로 해가지고 우리나라 입장에서는 추가적인 슈퍼그리드에 따른 추가적인 베네핏을 더 얻을 수 있다라고 하는 것이 이제 제가 말씀드리고자 하는 내용이 되겠습니다. 여러 가지 기술적 배리어가 많이 언급이 됐었습니다.
하드웨어적으로 2기가와트 이상의 그 전압형 HVDC 기술을 확보하는 부분, 그 다음에 500kV의 케이블을 개발하고 그에 따라서 이러한 그 케이블을 바다 밑에 그 심해에다 설치를 하는 기술, 뭐 이런 것들은 뭐 기술적으로 당장 선결되어야 될 문제인 건 틀림없고, 그리고 서로 상이하게 운전되어 있던 뭐 전력계통 오퍼레이션이나 마켓 같은 그런 곳에서의 그 차이 부분은 반드시 이제 그 이전에 코디네이션이 돼야 될 겁니다. 그런데 이런 부분들은 조금 전에 뭐 여러 가지로 언급됐던 다른 여러 가지 장벽에 비하면 충분히 빠른 시간 내에 해결될 수 있는 부분들입니다. 그래서 기술적인 문제에 의해서 슈퍼그리드를 지연시키거나 좀 그것에 따른 문제점을 부각시킬 이유는 전혀 없다고 저는 생각이 듭니다. 자, 그래서 지금 시간이 다 됐다고 연락이 왔는데요. 자, 이것으로 제 발표를 마치도록 하겠습니다. 네, 장 교수님 감사합니다. 다음은 일본 자연에너지 재단의 특별 고문이십니다. 보노마르 씨의 발표가 있겠습니다. Mr. 보노마르. 네, 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Thank you. It's a pleasure to be 네, here. 감사합니다. 오늘 이 자리에 오시게 되어서 매우 기쁘게 생각합니다. 그리고 또 아주 저명한 연사분들께서 발표해 주시는 것을 들을 수 있어서 매우 기쁘게 생각합니다. 그러면 오늘 여러분들께 재생가능 에너지 그리고 이와 관련된 자료 그리고 비용에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이 전 세계 에너지 소비와 그리고 또 그 공급에 대해서 한번 봐주시기 바랍니다. 일단 태양열과 그리고 또 풍력이 굉장히 풍부하다라고 생각을 하고요. 바이오매스를 신뢰하는 사람들도 많이 있습니다. 그런 점들을 좀 비교해서 보았으면 좋겠는데요. 유럽에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 말씀드리겠습니다. 유럽 같은 경우에는 재생가능 에너지로 100% 전환하기 위해서 노력을 하고 있고 그 방향으로 가고 있습니다. 70%의 모든 새로운 프로덕션이 이제 재생가능 에너지에 기반을 두고 있고요. 그리고 이 수치가 90%로 증가하기도 했습니다. 그래서 1차적으로 재생가능 에너지를 통해서 공급하려고 노력하고 있습니다. 그리고 보시면 그 확장하는 그 추세가 조금 주춤하는 경우도 있었지만 계속해서 성장하고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그리고 또 뭐 예를 들어서 그 폐기물과 관련된 기술은요 저희가 지금까지 사용할 수 있는 만큼 했습니다. 그래서 이제는 풍력과 태양열에 좀 더 기반을 두고 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 그렇다면 어떤 도전 과제가 있을까요? 일단은 다양한 재생가능 에너지 생산이 이루어지고 있다라는 것입니다. 이것이 필요하다라는 것인데요. 그 생산에 대해서 확장을 하는 데 있어서 좀 더 조율이 필요하겠습니다. 그리고 또 그리드를 구축하는 그 시스템 같은 부분도 있겠습니다. 그리고 인센티브나 혹은 세제 이런 부분들을 구축을 하고 있고요. 그리고 룹 플로우 그리고 이런 문제들도 있겠습니다. 즉 폐회로 유량과 관련된 것이고요. 그 다음에 불안정한 가격도 또 도전 과제라고 할 수 있겠습니다. 그래서 인터커넥션 캐파가 한 10% 정도라고 할 수 있겠는데요. 일단은 여기 하늘색을 보시면요. 이 총생산 중에 수입량을 보여주고 있는데 이제 각각의 수치를 확인할 수가 있습니다. 지금 보시면 그 북부 지역의 경우는 15%가 넘습니다. 뭐 30%까지 되는 경우도 있습니다만 그 주황색으로 표시가 되어 있는 경우는 여전히 5% 미만입니다. 그래서 그 유럽의 에너지 전략 정책에서의 주춧돌이 무엇인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 일단은 상호 연결된 이유를 개발하고자 하는 것이라고 할 수 있겠습니다. 뭐 세제라든지 인센티브라든지 이런 것들을 조화롭게 해야 된다라는 것이 있겠고요. 그리고 또 그 재생가능 에너지의 통합을 촉진하고자 하고 있는데요. 즉 총 에너지 소비 중에 27%를 재생가능 에너지를 기반으로 하자라는 것이 있고요. 그 다음에 온실가스 배출에 대한 부분에 있어서도 1990년 대비 40%까지 줄이자라는 감축하자라는 그러한 목표를 설정하고 있습니다. 그
그다음에 variation 균형과 and uncertainty, and a 변동성이라는 lot of 도전 people 과제에 are 대해서 talking 말씀을 about 드리고 the 싶습니다. variation in 지금 production. 많은 But I 분들께서 will 그 also 생산에 highlight 대한 in 그런 demand we 변동성에 have an 대해서도 increased 말씀을 variation. 많이 하고 On one 계신데요. hand, we have more efficient appliances, which means that the minimum 일단은 load goes down. 그 On the other hand, when 그 we, for instance, 목표가 좀 electrify 최소화되고 the 있다라는 점도 transportation, we will 도전 have a 과제가 higher 있겠고요. peak demand. 그 다음에 또 수요는 And we 점점 have 올라가고 all 있다라는 these 그런 문제도 elements that we 있습니다. can use. 그리고 And 우리가 today we are 활용할 수 있는 여러 concentrating on 가지 the 요소가 export-import 있는데요. possibility to 지금은 balance 그저 그 the 수출 수입 variability. 간의 균형에만 좀 초점을 맞추는 것이 Denmark 아닌가라는 has been 생각을 하고 highlighted many 있습니다. times. It's 그 다음에 one of 덴마크에 the 대해서 여러 번 언급이 most striking 되었습니다. examples 아마 how 가장 Denmark 좋은 has 예시 been 중에 able to 하나가 아닐까라는 increase the 생각이 renewable 드는데요. share by 재생 가능 actually sharing 에너지를 with the power with the neighbors. 그 여러 This 이웃 shows the 국가들과의 net flow of 협력을 power 통해서 in Denmark versus 크게 the production of wind 향상시켰던 나라 power, 중에 which 하나라고 할 means 수 when the wind 있겠습니다. power is low, 이 슬라이드에서 you have 보시면요, a 풍력과 high import, 관련된 and when the 데이터를 wind power 보실 is 수가 high, you have a high 있는데요. export. And so Denmark's expansion of wind 지금 power 보시면 is 덴마크가 entirely depending 폭력적인 on 측면에서 interconnections. 인터커넥션, 즉 상호 연계성을 통해서 확대해 N3 is an 나갔다라는 자료를 organization that is 보여드렸습니다. pan-European. It comprises all the 그 TSOs 다음에 in Europe. 그 And 10-year every 네트워크 2 years 디벨롭먼트 they make a 플랜이라고 10-year 되어 development 있습니다. plan. 바로 So I say we 10개년 have today a 네트워크 very 개발 well 계획이라고 할 수 coordinated planning of 있겠는데요. grids in Europe. 그 이웃 국가들 간의 The current 협력에 대한 내용을 plan 잘 담고 calls for 있습니다. 150 billion 그래서 euros 일단은 investment in 투자는 transmission. 2030년까지 And you can see also 1,500억 some of the 유로를 numbers that are 목적으로 quite 하고 있고요. striking that the 그리고 impact on the 숫자가 참 bill of the 대단하다고 consumers in 생각합니다. Europe will be minimal. It will be 1 to 2 euros per 그 megawatt hour. 다음에 That's 1 to 그 2% 메가와트 only. 아워당 If you 1에서 make 2유로 all the plans. 정도의 그 Still we will be 1에서 able to 2유로 정도의 increase 가격이라는 점도 좀 봐주셔야 될 것 같고요. 이것은 바로 그 투자 덕분이라고 할 수 있겠습니다. 그 다음에 2030년까지 4개 비전을 통해서 그 재생가능 에너지 소스를 45에서 60% 정도 사용하는 것이 목표입니다. 그 다음에 또 그 비용적인 측면에서도 크게 향상이 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 만약에 또 효율성이 올라간다면 가격은 떨어지게 될 것입니다. 그 다음에 또 혼잡 시간을 40% 줄이는 것도 목표입니다. 그래서 앞에서 보여드렸던 그 NT-SO 플랜을 좀 그림으로 보여드리도록 하겠습니다. 여기 보시면 여러 가지 활동이 이미 진행이 되고 있습니다. EU뿐만 아니라 그 외 지역에서도 이루어지고 있는데 한 가지 또 질문이 있다면 브렉시트로 인한 그 영향이 있느냐라는 것입니다. 일단은 그 경제적인 혜택을 위해서 지금 이런 프로젝트를 진행하고 있기 때문에 그 브렉시트가 발생한다라고 하더라도 계속해서 인터커넥트는 될 것이다라는 의지를 보여주고 있습니다. 그 다음에 또 한국에서도 계획에 대해서도 말씀을 하셨는데요. 유럽에서 큰 진전이 있었기 때문에 이런 것들을 좀 참고해서 보실 수가 있을 겁니다. 그 중에 하나는 프랑스와 스페인 간의 인엘렛 인터커넥션이라는 프로젝트를 한번 봐주시기 바랍니다. 일단은 여기 보시면 그 유럽 펀딩에 대한 액세스를 가지고 하게 되는 그런 프로젝트라고 할 수 있겠는데요. 이 전반적으로 얻을 수 있는 혜택이 각국이 개별적으로 얻을 수 있는 혜택보다 더 크기 때문에 협력했다라고 할 수 있겠습니다. 그래서 4기가와트에서 5기가와트까지 향상시키기 위한 것이라고 할 수 있겠고요. 그 다음에 또 지하 케이블 구축 등도 여기 그 계획에 포함이 되어 있습니다. 그래서 다 해서 1기가와트에서 2기가와트 정도가 될 수 있겠는데요. 일단은 그 전통적인 공급도 안정적으로 하고 그 다음에 경제적으로도 지속 가능하게 하고 그 다음에 재생가능 에너지도 통합하고 이러한 목표가 있다고 할 수 있겠습니다. 그리고 또 전체 비용은 17억 5천만 유로 정도가 될 텐데요. EU의 지원이 여기에서 한 7억 유로 정도가 될 것으로 보고 있습니다. 그래서 만약에 이것이 가능하다라고 한다면 결국에 에너지 비용은 뭐 3분의 1 정도로 줄어들 수 있다는 것이 있습니다. 나중에 좀 더 추가적으로 협의가 필요하긴 하겠습니다. 그렇지만 이런 계획이 있고요. 그래서 일단은 그 전체적으로 그 계획은 생산부터 실행까지 모두 다 포함을 하고 있습니다.
studies because 그 for all 다음에 these 여기 projects of 지금 common interest, 아래쪽을 it's 보시면요. 이제 mandatory 칼렌더를 to make 보여드렸고요. an 그 다음으로 exercise to see 넘어가도록 of the 하겠습니다. overall 이 economy. 프로젝트를 And 진행하는 this, 이유가 and then 전반적인 you're looking 경제 at 성장을 위한 different, 것이라고 할 수 있겠는데요. scenarios, 이 it's 시나리오를 called 한번 Vision 1, 2, 봐주시기 3, and 바랍니다. 4. And, 비전이 4 has 1번부터 the highest 4번까지 penetration of 있는데요. renewables. 4번이 그 And just 재생 가능 if you 에너지 summarize that, you can 침투율이 see that 가장 the 높은 benefit 것이라고 할 수 of an 있겠습니다. interconnection 그래서 이러한 increases 상호 with the 연계성을 penetration 통해서 of renewables. 이 재생 가능 So, and here 에너지에 is 대한 그 divided into 침투율이 savings 높아지지 and 않다고 generation fuel 하더라도 operation 여전히 cost. 혜택을 받을 수 있다. It's 이런 것들이 also how 특징이라고 much 할 수 more renewables you 있겠습니다. can host, 그 다음에 reduction 재생 of 가능 losses, 에너지가 and 얼마나 changing 활용이 of 될 수가 CO2 있느냐 emissions. 이런 And 부분들도 as you can 계속해서 see 확인하게 in 될 the 것이고요. fourth scenario, 그 vision 다음에 4, all these 비전 factors have 4를 the highest 보시면요. impact. 가장 큰 영향을 우리가 도출할 수 This 있다고 is, 볼 by the 수가 way, something you could 있겠습니다. use and study because the methodology for 그래서 studying 이런 project common 점들을 좀 interest is quite 봐주셨으면 well 좋겠습니다. developed 이런 and is public. You 방법론이나 can see it. 그리고 It's 계획이 잘 recently been 구축이 revised. 되었고요. 그리고 이미 다 공개가 돼 있기 Then, 때문에 if 잘 you go 활용하실 수 further, 있을 if you look 것이라고 at 생각합니다. 2050, there has 그 been 다음에 a lot of 더 studies made 깊게 also, 들어가 and this is 보도록 an interesting 하겠습니다. graph that shows 여기 좀 흥미로운 그래프가 the 있는데요. distance and how much capacity you need to 일단은 increase. 얼마큼의 거리, The 얼마큼의 red dots are 캐퍼를 submarine 향상시켜야 cables 되느냐에 and 대한 blue ones are 부분입니다. actually land 그래서 cables or 파란색은 landlines. 지상이고요. And 그 다음에 one interesting 빨간색은 thing you can see is 1/3 of 해저입니다. all 그래서 interconnections 여기 planned are actually 보시면 submarine cables. 지금 which is 빨간색이 quite high 굉장히 많이 compared 보이죠. to the 거의 3분의 previous. 1이라고 할 수 But they 있겠는데요. also have 과거에 studied 비해서 크게 성장했다고 할 수 with this 있겠습니다. long range 2050 그 다음에 study is again the economical impact. 다시 And the results 말씀드리지만 are quite 바로 stunning. I 경제 would say 영향을 that it 위해서 looks 이런 that 프로젝트를 the 진행하다고 benefits 말씀드릴 수 way 있겠습니다. overweight the cost. 그러니까 이런 프로젝트를 통해서 얻을 수 있는 게 to 우리가 summarize, 지금 드리는 비용보다 if you 훨씬 더 look at the 크다라는 10-year 겁니다. plan, 그 다음에 I 10개년 think 계획으로 that 다시 one of the 돌아가 things 보겠습니다. also, I think, was the previous 여러분께서 that 또 all 주목해서 new 보셔야 DC 될 connections 부분들이 now are 있겠는데요. that technology is used for all 여기 of them. 보시면 이 기술을 모두가 같이 활용할 Finally, 수 also, 있다라는 부분이 또 we are 강조되어 as at 있습니다. market integration. We are doing this, but we do 그 다음에 it step by 시장 step. 통합에 대한 We take it 것인데요. 저희가 regional first, and 단계별로 then we 진행을 go 하고 for the European. 있습니다. So we have it as two steps. 그래서 뭐 북부, So the lessons 북유럽에서 learned 시작해서 are that 전체 유럽까지 grid 가는 방향으로 investments are 가고 generally 있습니다. very cost efficient 지금까지 way 저희가 to 배웠던 improve the 교훈에 대해서 electricity 말씀을 system. 드리도록 There are 하겠습니다. multiple benefits 그리드 from 투자가 interconnectors. 일반적으로 매우 비용 A common system for 효율적이다라는 economic 부분입니다. evaluation 그 다음에 is essential. 다양한 혜택을 The 모든 value of interconnection is 인터커넥션스 higher 연계하게 된 the more 국가들에게 renewables 돌아가게 you introduce. 된다라는 And 것이고요. finally, 그 be aware 다음에 of 이 technology 프로젝트의 because 경제적인 this is 분석이 still a 굉장히 moving 중요하다라는 부분이 target. 있습니다. 그 다음에 Thank you. 이것의 가치가 굉장하다. 이런 점을 말씀드리면서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.